जय जगन्नाथ सांग माने आज वीडियो रे आमे फिल्म बरबधूर एक्सप्लेन करिबा। फिल्म रे पारिवारिक संबंधर सूक्ष्म भावना और संपर्कर सेतु को सुदृढ़ करिवार जो अनवरत प्रयास करा जायछि ताहा अति प्रशंसनीय। कहानी रे पारिवारिक जीवन प्रेम और बेरोजगार समस्या उपरे जो भली वार्ता दिया जायछि ताहा खूब उच्च कोटिर। विशेष करी बरबधूरे अभिनय करिथिबा कलाकार मानक निखुण अभिनय दर्शकों को भावप्रवण करिछि। तेबे चलंतु दर्शक बंधु फिल्मर एक्सप्लेन करिबा। प्रथम दृश्य रे आमे जमणिया गाँर जड़े बेकारी पिला बिजू को देखु जे एक चाषी परिवार थाए। बिजू चाषी परिवार होइथिले भी से चाष काम को घृणा करुथाए। माने जीवन रे से केबे चाष करिवनी बोली ठाणी नै थाए, कारण से एक ग्रेजुएट थाए। थरे बिजूर बापा माँ ताकू नेई गोटे झियो देखा जाती। झियो पसंद हुए। बापा माँ तम आसवा अपेक्षा रहिला कहीदे सेठू विदाय नियंती। बिजू किछि काम धंदा न करुथिले भी ता भितरे गोटे भल गुण थाए। से अति चमत्कार रांधि पारुथाए। गाँर कांतारू काका संगे तार संपर्क पूरा सांग भली थाए। बिजू सियाड़ू आसी खुशी मनरे ता काका पाई देसी चिकेन संगे मद व्यवस्था करे। दुहे फुल मद पियंती। बिजू तार जड़े गाँ सांग शुक्ला को फोन करे जी सूरत रे रही श्रमिक भावे काम करुथाए। बिजू ता बाहाघर कथा शुक्ला को कहे। मजा मजारे तांको भितरे बहुत कथा चले। काका थटारे कहे, जाइलु शुक्ला, बिजू तो गोटे बेकार पिला, काम धंदा किछि करुनी, आकु किए झिए दब। बिजू टिके हल्का रागी जाए, कहे, दादा तू कौन चाहुनु मु बा हुए? मु केते स्वप्न देखिछि। मोर गोटे स्त्री थिबो, सकाळु से गाधेई पाधेई गजराटे लगेइबो, आ पूजा काम सरिले मते पचारिबो, आज जलखियारे तमे कौन खाइबो? ए थट्टा मजा भितरे शुक्ला एकाथरके ता बा घर को आसी पहुँचीबो बोली कहे। एहा छड़ा बिजूर जड़े बड़ भौणी जुली पाख गाँ रे बा हेई थाए। से अंगनवाड़ी रे दीदी थाए। स्वामी तार चोरी चपट करी जेल फेरंता थाए। काम धंदा तार किछि नथिबारु जुली ताको गोटे गाड़ी कर दे थाए रोजगार करिया पई। जुली टिके लोभी थाए। से केबे केबे स्वामी को अंगनवाड़ी को डाके आउ मौका देखी पिलांकर खाद्य आउ खेलना को ता द्वारा पार्सल कराई दिए। आउ एक दृश्य रे आमे सुमन को देखु। सी भी एक गरीब परिवार थाए, हेले से सुंदर आउ शिक्षित थाए। से बेसरकारी भावे गोटे इंस्टीट्यूट रे पिला माननकु पाठ पढ़िबा सहित जॉब पई अप्लाई करुथाए। आउ एथिरे ताकू साहाय्य करुथाए तार जड़े बंधु। दुहे परस्पर को पसंद करुथांती, हेले सुमन जॉब को बेसी गुरुत्व देउथाए, कारण से बहुत अभाव अनटन रही बड़ ही थाए। एपटे झियो पक्षों तरफरु फोन आसे, आउ सेमाने बिजू सहित तांको झियो को बाहा करेइबे नाही बोली मना कर दियंती, कारण बिजूर किछि इनकम न थाए। एने गाँर जड़े महिला ता पुअर बाहाघर निमंत्रण नहीं आसे, कहे, बिजू बाबू पुअर बाहाघर करुची, समस्ते आसीबो। भोजी पाई मो पुओ कोठु गोटे रोसैया ठीक करथिला। आम बिजू तो भल रांधि पारुची, मु काई बाहरु रोसैया आनिबी? तू टिके बिजू को कहिबू मो पुओ बाहाघर रे जाई टिके रंधा रंधी करदबो। ए कथा बिजू माँ को भारी खराब लगे। से रागरे बिजू को कहे, देखिलुटी झाड़ा बसी पानी छंची हबाकू तांकर जागा नहीं, ताकू झियो मिलिगलानी, किंतु तोर किछि हबनी। सेथिरे तू पुणी तांकर मागेणा रोसई करियाकू जिबू। ए दिन देखिबा आगरु मु मरी न गली काहेकि? मार एक कथा बिजू को भारी बाधे। से तार सांग शुक्ला को फोन करी सूरत जिबाकू कहे। शुक्ला कहे, एठिका परिस्थिति एबे ठीक नहीं, मु तो भाबिछि किछि गोटे सुविधा करी गाँ को पळेइबी, तू काई बेकारटारे एठिके आसीबू? एहा सुनी बिजू चुप हो जाए। बिजूर बाहाघर भांगी जिबा कथा सुनी जुली मन भी बहुत दुख हुए। थरे जमणिया गाँ पाई अंगनवाड़ी दीदीर भेकांसी बाहरे, जोटा थाए जुलीर बाप घर गाँ। जुली एकथा जानिबा परे ता मुंड को गोटे बुद्धि जुटे। सुमन थाए तांको घर पाख झियो, आउ ताकू चाकिरीर दरकार होउथाए। थरे जुली बाप घर आसे। गाँ रे तीर्नाथ मेला चालू थाए। जुली ता बोऊ सह बिजू बाहाघर विषय रे आलोचना करे, कहे, देख बोऊ, एबे तम गाँ पाई गोटे अंगनवाड़ी दीदीर चाकिरी बाहरिछि। आम गाँ रे गोटे झियो अछि सुमन,
ତାକୁ ଆମ ବିଜୁ ସଙ୍ଗେ ବାହା କଲେ ସେ ଚାକିରିଟା ଆମେ ତାକୁ ଦବା, କାହିଁକି ନା ସିଡିପିଓ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ବିଜୁର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହେ। ଜୁଲି ଏହାପରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ସୁମନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ସୁମନଙ୍କ ପରିବାରରେ ତା ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ବିଧବା ମାଟିଏ ଥାଏ। ଜୁଲି ସୁମନର ମାକୁ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। ସୁମନର ମା ବି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଏ। ଥରେ ସୁମନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ମା ତାକୁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କହେ। ସୁମନ ରାଗିଯାଏ, କହେ ଆଗ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ମା କହେ ଦେଖ ମା, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି। ଜମିଦାର ଘର, ମାଗଣାରେ ଚାକିରି ପାଇବୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ କିଛି ବି ନେବେନି। ସୁମନ କହେ ଓହୋ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ବାହା କରିଦେବାକୁ ଭାବୁଛୁ। ଜମା ହବନି, ଆଗ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି, ତାପରେ ବାହା ହେବି। ଏଥର ତା ଭାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇକି କହେ ଦେଖ ସୁମନ, ଆମ ଗାଁର ଯେତେକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତ କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶେଷ କରି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ। ତୋତେ ମିଳୁଛି? ଟିକେ ଭାବିକିରି ଦେଖ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ତୋତେ ଜଣେ ଯାଚିକିରି ଦଉଛି। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭାଇଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୁମନ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ତାର ତା ବନ୍ଧୁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସୁଖକୁ ମନ ତଳେ ଚାପି ରଖି ଶେଷରେ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଝିଅ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୁମନକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସୁମନ ମା ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖେ। ସେ କହେ ଆଗ ସୁମନର ଚାକିରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାଘର କରିବା। ଜୁଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କହେ ମା, ସୁମନ ସେ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ହେଲେ ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ସେଠିକାର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତହସିଲଦାର ଦବ। ଆଉ ତହସିଲଦାର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦବ ସୁମନ ଯେବେ ବାହା ହେଇକି ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବ। ସୁମନର ମା କହେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘରଟା ଜୀବନ ମରଣ କଥା, ପଛକୁ କ'ଣ ହବ କିଛି କହିହବନି। ମୋ ଝିଅ ଭାବୁଛି ଆମେ ଲୋଭରେ ତା ବାହାଘର କରିଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ତମେ କେମିତି କ'ଣ କରି ଆଗେ ତା ଚାକିରିଟା କରେଇଦିଅ, ତାପରେ ବାହାଘରଟା କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜୁଲି ନିରାଶ ହେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ। ସାଲି ସୁତୁରାରେ ଚାକିରିଟା ସୁମନକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହେ, ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରେ ଦେବାକୁ କହେ। ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ସିଡିପିଓ ଜୁଲିକୁ ମନା କରିଦିଏ। ଜୁଲି ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁମନର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବାହାଘର ଫଟୋ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ନଚେତ୍ ବାହାଘର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଜୁଲିର ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଏ। ସେ ବିଜୁ ଆଉ ସୁମନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବର ବଧୂ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଏ, ନକଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଛପାଏ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଏ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ। ଅଫିସର ବାହାଘର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ବିଜୁ ଫଟୋଟି ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ହେଲେ ଫଟୋରେ ସୁମନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ ଅଫିସର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ବିପିନର ତହସିଲ ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶଶୀବାବୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଜୋଇଁ ଥାଏ। ବିପିନ ତାକୁ ତହସିଲକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କହେ। ଶଶୀବାବୁ କହେ ଦେଖ, ଟଙ୍କା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଦରକାର ହେବ, ଯୋଉଟା ବିନା ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୁଫରେ ତମକୁ କେହି ଦେବେନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଅନ୍ତପୁର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାରେଜ ରିସିପ୍ଟ ଆଣି ମୋତେ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ତପୁର କୋର୍ଟରେ ବିପିନର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଓକିଲ ଥାଏ ସାଧୁ। ବିପିନ ତାକୁ ଭେଟି ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। ସାଧୁ କହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ କରିଦେବି, ତମକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ତମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଏଉଠୁ ପାଇଯିବ। ସୁମନର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସେ କହେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାସେ ମାସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ସାଧୁ ତାର ଓକିଲାତି ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ସୁମନକୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦିଏ।
ଏହାପରେ ସାଧୁ କୋର୍ଟ କାଗଜପତ୍ରରେ ତାଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ବନମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ବିଜୁ ସୁମନର ବାହାଘର କରିଦିଏ ଆଉ ରିସିପ୍ଟ ଧରାଇ ଦିଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଶଶୀବାବୁଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସେ ବିପିନ ପାଖକୁ। ବିପିନ ହସି ହସି କହେ, ଶଶୀବାବୁ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଏ କୋର୍ଟରେ ସାଧୁ ନାଁରେ ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଓକିଲ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ କାମ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ କରିଦେଲେ ଆଉ ରିସିପ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଶଶୀବାବୁ ସାଧୁକୁ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ସେ କହେ, ଆରେ ସେ ସାଧୁ ଓକିଲଟା ଗୋଟେ ଠକ ଆଉ ଟାଉଟର। ସେ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ ରିସିପ୍ଟ ନୁହଁ, ନୋଟାରୀ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦଉଛି, ସେଥିରେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ କହି ଶଶୀବାବୁ ମନା କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବିଜୁ ଆଉ ସୁମନକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅବସର ମିଳେ। ସୁମନର ସରଳିଆ ଚେହେରା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିରାଶ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ବିଜୁ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତା ସହ କହେ, ଯଦି ଏ ବାହାଘର ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ତମେ ନାହିଁ କରିପାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନରେ ବି ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସୁମନ କହେ, ଯଦି ମନ ନଥିଲା ତାହେଲେ ମନ ବଦଳିଲା କେମିତି? ବିଜୁ କହେ, ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ବଦଳିଗଲା। ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ବିଜୁ ସୁମନଠୁ ତା ନମ୍ବର ନିଏ। ଏହା ପରେ ବିଜୁ ଘରକୁ ଆସେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଏକ ସଭା ବସେ। ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ଗାଁ ମୁଖିଆ ପ୍ରଧାନେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କାନ୍ତରୁ ବିଜୁକୁ ଧରି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ଳା ସହ ଦେଖା ହୁଏ, ଯିଏ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁରଟରୁ ଫେରିଥାଏ। ଶୁକ୍ଳା ବିଜୁକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଥଟ୍ଟାରେ କହେ, ଆରେ ବିଜୁ, ତୁ ତ ବାହାସାହା ହେଇନୁ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତେବେ ସଭାରେ ଯିଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରିଟା ଦିଆହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏହା ପରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସହ ଶୁକ୍ଳା ଓ କାନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବିଜୁଙ୍କ ଘରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼େ। ବିଜୁର ବାପା କହେ, ପୁଅ ଭୁଲିଯା ସେ ଚାକିରି ଫାକିରି, ଆମେ କ'ଣ ଗାଁ ସାରା ଲଢ଼ିପାରିବା? ସେ ଚାକିରି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ। ବିଜୁ କହେ, ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର, ବିଷ ଟିକେ କୋଉଠୁ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ପିଇ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଜୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଚୁପ୍ କରାଏ। ଜମଣିଆ ଗାଁରେ କାନ୍ତାରୁ ଦାଦା ଥାଏ ପଇସାବାଲା ଲୋକ। ଚାକିରିଟା ସେ ସହଜରେ ହାତେଇ ନେବ ଚିନ୍ତା କରି ଶୁକ୍ଳା ଗାଁ ମୁଖିଆ ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ତା ପାଖେ ନେହୁରା ହୁଏ। ତା ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଥା କହି ଚାକିରିଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହେ। ବଦଳରେ ସେ ମୁଖିଆର ଯେତେକ ଜମି ଅଛି ସେଥିରେ ଚାଷ କରିବ ବୋଲି କହେ। ଏହା ପରେ ଚାକିରି କାହାକୁ ଦିଆହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୁଏ। କାନ୍ତରୁ କାକା ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଥାଏ, ହେଲେ ପ୍ରଧାନେ କୌଶଳ କରି ଚାକିରିଟା ଶୁକ୍ଳା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁକୁ କରାଇ ଦିଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କହେ, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ଶୁକ୍ଳାଙ୍କର। ତା ବାପା ଜେଜେବାପା ସେ ଜାଗାକୁ ଦାନରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରିଟା ଶୁକ୍ଳାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ମୋ ମତରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାନ୍ତାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଲେ ବି ତା କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ଳାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାକୁ ଚାକିରିଟା ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଜୁଲି ମନେ ମନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥାଏ। ସେ ବିଜୁ ଆଉ ସୁମନକୁ ନେଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ସେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଏ। ଏହା ପରେ ସେ ସିଧା ସିଡିପିଓ ଅଫିସ ଆସେ। ଏକା ସମୟରେ ଶୁକ୍ଳା ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାକୁ ଧରି ସିଡିପିଓ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଶୁକ୍ଳା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ସିଡିପିଓ ତାଙ୍କୁ କହେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡି ତମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇ ସାରିଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ଶୁକ୍ଳା କହେ, ଆମ ଗାଁର ତ ସବୁ ଲୋକେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡମ କହେ, ସେ ହେଉଛି ସୁମନ ପଟେଲ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ବ୍ରିଜେଶ ସାହୁ। ତ ଶୁକ୍ଳାକୁ ଅନୁମାନ ହେଇଯାଏ ଲୋକଟା କିଏ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁକୁ ଫୋନ କରେ, ହେଲେ ବିଜୁ ତା ଫୋନ କାଟିଦିଏ। ଏହା ପରେ ଶୁକ୍ଳା ନିରାଶରେ ଘରକୁ ଆସି ଗାଁରେ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିଜୁକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଏ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
एथर आउ गोटे सभा बसे। सभारे प्रधाने पुओ बाहाघर को नहीं ता बापा को नाना प्रकार प्रश्न पचारि चले, माने पुओ को कौ दिन बाहा कलु, से बाहाघर किए किए देखिछंती, आउ तो बोहू एबे कोउठी अछि, इत्यादि इत्यादि। प्रधाने पुणी कहे हौ छाड़, भूल रे जदि लुचि छपी आप्लिकेशन टा देई देइछु एबे जाई फेराई आण। बिजुर बापा कहे लुचि छपी कौन, चाकरीटा बाहरिलाठू मु तरतर रे मो पुओ को बाहा करदेली, तापरे जाई आप्लिकेशन टा देली, एबे मो बहु ता बाप घर को जाइछि, एथिरे मोर भूल कौन रहिला, आउ तू कहूचु आप्लिकेशन टा फेराई आण। एथर प्रधाने ता निष्पत्ति शुणाए, कहे भाई माने जे पर्यंत बिजू से आप्लिकेशन विड्रॉ न करिछि से पर्यंत तांको परिवार को बॉयकट करागला। गाँर सबु लोके एथिरे एकमत हुंती। अति निकटरे ठिया होइथिबा शुक्ला ए दृश्य देखि टिके भी मुह खोलिनी। एहा परे बिजुंको परिवार पूरा स्तंभित पड़ जाए। समस्तक मनरे खाली दुख ही दुख थाए। बापा मन दुखरे कहे मु आरंभरू कहिथिली ए गफलित कामरे आमर पशिबार नाही, हेले मो कथा किए सुनिला ना बुझिला। हेले बिजू शुक्ला पाखकू जाए, ताको क्षमा मागे ओ निज मजबूरी कथा कही चाकरीरू ओहरी जिबा पई कहे। हेले शुक्लार स्त्री गीता ताकू अपमान कला भली कथा कहे, धोकाबाज कहे। बिजुको किछि गोटे संदेह लागे। से कहे मनीष परिस्थिति रे पड़ी भूल करे, मु जानिछि तमे किछि गोटा कारसित करिचो, कांतारू तो अधिक डोनेशन देवा पई राजी थिला, ताहेले प्रधाने ताकू हटई तमको कई बाछिला। शुक्ला कहे देख बिजू, मु से सबु किछि जानिनी, तू जदि भाबिचु तू एठिकी आसिचु बोली मु चाकरीटा छाड़ी देबी ताहेले तू भूल भाबिचु। एहा परे बिजू निराशरे सेठारु चली आसे। अपर पक्षे जुली हार मानिबाकू प्रस्तुत न थाए। से जानी थाए बिजू आउ पाद आगो को बढ़ीबनी। सुमन को गाँ घटना विषय किछि जणा न थाए। सेथिपाई जुली सुमन द्वारा बिजू पाखकू फोन कराए। बिजू घर लोकंको आखि बंचाई भौणी घर को बाहरी जाए। बाटरे किछि लोक ताकू देखी प्रधान को खबर दे दियंती। बिजू भौणी घरे पहुंचु पहुंचु जुली दुही को धरी तहसील ऑफिस रे पहुंचे। सेठारु रेसिडेंस सर्टिफिकेट नौथिबा बेले प्रधान भी किछि गाँ लोक को धरी सेठारे पहुंची जाए। सेठारे प्रधान तहसीलदार को बेआईन सर्टिफिकेट दबाकू नहीं नाना अभियोग उठाए। ऑफिसर रिसिप्ट देखाई कहे आरे सेमाने ऑथराइज्ड मंदिर रे बाहा हेइछन्ति, जहा आईन सम्मत, किंतु प्रधाने सेमाने असल रे स्वामी स्त्री कि नुहे जानिबा पई ऑफिशियली इनक्वारी करैबा पई जुक्ति रखे, जहा को नहीं दुई पक्षक भितरे जुक्ति तर्क आरंभ हो जाए। आउ धीरे धीरे एई जुक्ति तर्क उग्र रूप निए। ऑफिस सामना रणक्षेत्र पालटी जाए। एथिरे तहसीलदार भयभीत हो जाए। हठात सुमन ये सबु कौन होउची किछि बुझी पारेनी। एथिरे तहसीलदार नेइथिबा टका फेराई दिए। कहे देख बिजू, ए झमेला रे मोर पड़िबार नाही, तू जदि सर्टिफिकेट चाहुचु ताहेले काली सखाळ भितरे तो स्त्री तम घरे थिबा दरकार, नहेले सर्टिफिकेट कथा भूली जा। अपर पक्षे गंडगोल रे शुक्लार मुंड फाटी क्षताक्त हो जाए। गीता यह देखी भो भो होई कांदी उठे। शुक्ला थाए बिजुर घनिष्ठ सांग, से सह्य करि पारेनी। एमिति परिस्थिति रे आगकू कौन हबो किछि न भाबी से ताकू डाक्तरखाना नहीं जाए। सेठारे चिकित्सा परे शुक्ला सुस्थ हुए। बिजू सुमन को धरी ता भौणी घर को जाए। सेमाने आसी पहुंचु पहुंचु जुली तांकर आउ थरे गाँ देखाणिया बाहाघर करिया पई सुमन रो माँ को कहे। सुमन रो माँ किंतु ता कथारे राजी हुएनी। जुली तांको बुझाए, कहे देख माँ, चाकरी विषय रे समस्ते जानी सारिलेनी। आम गाँर परिस्थिति एबे एमिति हेई जाइछि, बिजू सुमन रो बाहाघर न कले चाकरीटा हातरू चली जिवो। किंतु सुमन मार सेई गोटिए कथारे जिद्दी थाए, आग चाकरी तापरे बाहाघर। एमानको टणा उटरा देखि बिजू विरक्त हो जाए। सेपटे शुक्ला आउ एपटे सुमन कथा भाबी से कौन जे करिवो किछि भाबी पारु न थाए। शेषरे से सुमन को नहीं गाँ छाड़ी चली जावाकू निष्पत्ति निए। से ए कथा सुमन को कहे तो सुमन नाही करे। बिजू कहे देख, केते थर आमे एमती ठकामी रे पड़ुथिबा आउ एमती मिछि मिछिका बाहा होथिबा, से चाकरी पाइबाकू आमे योग्य नुह, तमे काई बुझुन। सुमन कांद कांद स्वर रे कहे देख बिजू, मु आम घरे
ବହୁତ ଅଭାବରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ସେ ଚାକିରିଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ମରିଯିବି। ବିଜୁ କହେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ କାମ କରିବି, ନହେଲେ ଲେବର କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତମର କୋଉଥିରେ ଅଭାବ କରିବିନି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଚାକିରି ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହି ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ସୁମନ ଏଥର କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ହେଲେ ମୋତେ ରଖିବ କୋଉଠି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦବ କ'ଣ? ବିଜୁ କହେ, ତମେ ସେ ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ସୁମନ ରାଗି ଉଠେ, କହେ, ତମେ ଜାଣିଛ ସାରା ଜୀବନ ମୋର ଯୋଗାଡ଼ରେ ବିତିଛି। କଲେଜ ଫିସ୍ଠୁ ନେଇ ତେଲ ସାବୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୋତେ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ଯୋଗାଡ଼? ନା ବିଜୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଯୋଗାଡ଼। ମୁଁ ଏ ଯୋଗାଡ଼କୁ ଭରସା କରି ତମ ସହ ଯାଇପାରିବିନି। ବରଂ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚାକିରିଟା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଯିବ। ବିଜୁ ଏଥର ଶେଷ କଥା କହେ, ମୁଁ ଆଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇପାରିବିନି କି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାର, ନ ବି ଆସିପାର। ଏଥର ସୁମନ ବି ତାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଜୁ ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅତୀତର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ପରସ୍ପର ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଚାକିରି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ବିଜୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ବିଜୁ ପଛ ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲି ବାପା ସହିତ ବିଲ କାମରେ ମନ ଦିଏ। ଥରେ କାନ୍ତରୁ ବିଜୁକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସେ। ସେ କିଛି ମଦ ଆଣିଥାଏ। ଦୁହେଁ ବସି ଫୁଲ ମଦ ପିଅନ୍ତି। କାନ୍ତରୁ କହେ, ଆରେ ତୋ ବାହାଘର କଥା କ'ଣ ହେଲା? ବିଜୁ କହେ, ଛାଡ଼ କାକା, ସିଏ କୋଉଠି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି। ସିଏ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରର ପିଲା। ଚାକିରିଟା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ମୋ ଭିତରେ ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନା କାମଧନ୍ଦାରେ ଆଗେଇ ପାଇଲି, ନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଥାଆନ୍ତା, କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ସେଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ହେଇ ରହିଗଲି କାକା। ଥରେ ଘରେ ବିଜୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବୀଣ ନାଁରେ ଜଣେ ପିଲା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରବୀଣ ଥାଏ ତା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ପ୍ରବୀଣ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରୁଥିବାରୁ ବାହାଘରରେ ଜଣେ ରୋଷେଇଆର ଦରକାର ହଉଥାଏ। ସେ ବିଜୁକୁ ନବା ପାଇଁ କହେ। ବିଜୁ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ତା ସହିତ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ସେ ବାହାଘରରେ ରୋଷେଇ ଭାର ସମ୍ଭାଳେ। ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ। ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ ବିଜୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ 70,000 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଣି ତା ମା ହାତକୁ ଦିଏ। ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ବାପା କହେ, ପୁଅ, ଇଏ ଆମର ଗୋଟା ବର୍ଷକର କମେଇ, ଯାହା ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କମେଇକିରି ଆଣିଛୁ। ବାପାର ଏ କଥା ବିଜୁକୁ ଆନନ୍ଦ ପରି ଲାଗେ। ଏହା ପରେ ବିଜୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କାନ୍ତାରୁ କାକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିବ ବୋଲି କହେ। କାନ୍ତାରୁ ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାର ପୁରୁଣା ଦୋକାନଟିକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଏହା ପରେ ସେ କାନ୍ତାରୁ ସହ ମିଶି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସମୟ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଦୋକାନରେ ଗରାଖଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ବିଜୁର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବିଜୁର ଭଲ ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତି। ବିଜୁର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜୁର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ। ଥରେ ବିଜୁ ବଜାରରୁ ସଉଦା କିଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାର ସୁମନ ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ଦୁହେଁ ଚା ପିଅନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସୁମନ ବିବାହ କରିନଥାଏ। ସେ ରେଲୱେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥାଏ। କଥା କଥାରେ ସୁମନ ବିଜୁକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହେ, ତ ବିଜୁ ସୁମନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ଘର ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସୁମନର ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି ସବୁ ତାଜା ହେଇଯାଏ। ରାସ୍ତା ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଜୁ କାନରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହେ। ବିଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ବରବଧୂର କାହାଣୀ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।